बच्चे का जन्मदिन हुंदा है तो खास करके आपां ये अरदास गुरु के चरणों दे विच करदे हाँ जां कराउंदे हाँ। एक अरदास किहड़ी कराउंदे हाँ कि मेरे बच्चे की जिंदगी दे विच कदे भी दुख ना आए, इसनूं संसार की हर एक खुशी हर एक सुख प्राप्त होवे ते मेरे बच्चे की उम्र लम्मी होवे। पर गुरसिੱਖੀ दे विच की है, जदों कोई गुरु के चरणों के नाल जुड़ जाता है ना, गुरु के उपदेश की कमाई करता है, जदों आपां गुर इतिहास के पन्नियां नूं फोल के देखते हाँ तो उन्हां करनी वाले गुरसिੱਖਾਂ ने ये नहीं आख्या कि मेरे बच्चे की उम्र बड़ी लम्मी होवे। उन्होंने तो इक्को गल आखी सी कि हे सच्चे पातशाह, जिन्नी भी अकाल पुरख ने इसनूं आयु बख्शी है, साडी इक्को इच्छा है भी आखिरी सवास आउंदियां तक ये तेरे चरणों के नाल जुड़िया रहे। क्योंकि उम्र वड्डी होण दे नाल अकाल पुरख की खुशी जां प्राप्ति नहीं जां संपूर्णता नहीं किसी के जीवन की। किसी के जीवन नूं ये नहीं आपां आख सकते कि उसकी उम्र वड्डी हो गई, उसनूं धन दौलत उसनूं राज भाग मिल गया तो वो उसका जीवन संपूर्ण जीवन है। जदों आपां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच प्रथम बाणी गुरु नानक साहिब जी दी जपजी साहिब पढ़ते हाँ तो जपजी साहिब दे अंदर आपां एक पौड़ी पढ़ते हैं जिस विच पातशाह कहते ने कि किसी इंसान की उम्र बहुत लम्मी हो जाए, 4 युगां की हो जाए, 4 युगां नूं छड्डो, पातशाह कहते 10 गुणा ज़्यादा हो जाए, 40 युगां की उम्र हो जाए तो उसकी सोबत किन्नी होवे संसार दे विच कि हर कोई उसके मूँह ते तां सिफत करे, उसकी पिठ पिछे भी सिफत करे। इन्नी सोबत होवे, इन्नी वडियाई होवे, नाम उसका इन्ना चंगा होवे, हर कोई सत्कार दे नाल उसका नाम लवे ते जिधर नूं वो जाए तो सारे ही उसके पिछे पिछे चलन, सारे जीव सारी प्रजा उसके पिछे चले। पर गुरु नानक साहिब महाराज जी कहते इन्नी शोभा वाला मनुख भी इन्नी वडियाई करा के इन्नी लम्मी उम्र प्राप्त करके भी जे मालक वाहिगुरु जी की नज़र का पात्र नहीं बनिया तो उसकी सारी उम्र व्यर्थ, उस नालों तो एक कीड़ी चंगी है। सतगुरु जी का पावन शब्द आपां पढ़ते हाँ, पातशाह कहते जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होए, नवां खंडां विच जाणीए नाल चलै सब कोए, चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जग ले, जे तिस नदर ना आवई तां बात ना पुछै के, कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे। भाव सतगुरु सच्चे पातशाह जी सानू दसदे हन कि लम्मी उम्र होण दे नाल कोई ये संबंध नहीं भी पूर्ण जीवन वाला कोई बन गया, इसका जीवन सफल हो गया। दुनिया दे केवल ते केवल सुख मिल जाने, दुनिया दे रंग तमाशियां नूं विकारां नूं भोग लेना, ये जीवन पूर्ण जीवन नहीं है। संपूर्ण जीवन की है? जीवना हर जीवना जीवन हर जप साध संग, ये है पूर्ण जीवन। हुण सतगुरु जी की पावन बाणी दे विचों जदों आपां दर्शन करते हाँ तो मेरे पातशाह सानू दसदे हन, जिस तरह बाबा फरीद साहब जी दे आपां श्लोक पढ़ते हैं ना तो उन्हां श्लोकां दे विच बाबा फरीद साहब जी सानू दसदे हन। बाबा फरीद साहब जी कहते भी इस संसार ते तां जे माया पक्षों राज भाग पक्षों वेखीए तां बड़े बड़े वड्डे बादशाह भी आए, पर जिन्नी उन्हां नूं मोहलत मिली वो उन्ना चिर इस संसार दे विच उन्हां ने इस जिंदगी नूं जीविया, पर जिस वक्त गए हैं तो वो हाथ झाड़ के चले गए, वो संसार तो पछताउंदे हुए चले गए, भले गुणा तो सखणे रह के चले गए। बाबा फरीद साहब जी कहते जिन्हां बादशाहां दे आउण तो पहलां कवियां ने आके उन्हां दीयां सिफतां करनियां, ते जिस वक्त बादशाह ने आउणा ते उस दे अगे अगे बड़े नगारे वजदे होने, बड़ियां तूतियां दीयां आवाज़ां आउणियां, ते बाबा फरीद साहब जी कहते सिर दे उत्ते झुलदे होने छतर, ते कहते अज वो समा आ गया
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਝੁਲਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਜਾਣੇ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ, ਝੂਮਦੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਲ ਨਗਾਰਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਛਤਰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਵੀ ਵੀ ਖੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੂਤੀਆਂ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੋਲ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਝੂਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਛਤਰ ਨਹੀਂ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਉਮਰ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਅਸਵਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਅਰਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਪਾਸ ਦਮਾਮੇ ਛੱਤ ਸਿਰ, ਭੇਰੀ ਛੱਡੋ ਰੱਡ, ਜਾਏ ਸੁੱਤੇ ਜੀਰਾਣ ਮਹਿ, ਥੀਏ ਅਤੀਮਾ ਗੱਡ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੀ ਪਰਜਾ ਹੋਣੀ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਯਤੀਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮੋਹਲਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਐ ਮਨਾ, ਆ ਦੇਖ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਗਾਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਮਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਗਾਨੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਟਿਕਾਣੇ, ਅਸਲ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੋਹਲਤ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਢਾਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੇਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਢਾਹ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਿਸ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ, ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੁੱਖ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮੋਹਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਲਹਿਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮੋਹਲਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਐ ਇਨਸਾਨ, ਤੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਤੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਿਆ ਹੈ। ਕੰਧੀ ਉੱਤੇ ਰੁੱਖੜਾ, ਕਿਚਰਕ ਬੰਨੈ ਧੀਰ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਉਹ ਖੜਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿਚਰ ਤਾਈ ਨੀਰ, ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐ ਇਨਸਾਨ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 3.5 ਮਣ ਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ, ਪਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਅੰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ? ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਨਸਾਨ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਆਸ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦ ਵੀ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਸਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਕੀ ਪੂਜੈ ਔਧ ਤਿਸੈ ਕੌਣ ਰਾਖਈ। ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕੇ? ਵੈਦਿਕ ਅਨਕੋ ਭਾਵ ਕਹਾਂ ਲੋ ਭਾਖਈ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵੈਦ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਾ ਕਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਹਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣਾਏ, ਇਸ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਇਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਇਸ ਨੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੈਦ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਰਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੱਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਸਰੇ ਇਸ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਪਾਸੋਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਭਰਾ ਬਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਖੇਰੂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਬਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਬਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਰਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਟਿਆ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਐ ਭਲਿਆ, ਐ ਮਨੁੱਖ, ਵੇਖ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਜੋ ਤੂੰ ਸ਼ੁਭ ਭਲੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗਏ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ, ਨਾ ਪਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜੀ। ਉਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ 3.5 ਮਣ ਦੇ ਹੋਰੀ ਚੱਲੇ ਪਾਣੀ ਅੰਨ, ਆਇਓ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਵਤ ਆਸੂਣੀ ਬੰਨ, ਮਲ ਕਲ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਵਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜੇ ਭੰਨ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੈਦਿਕ ਅਨਕੋ ਭਾਵ ਕਹਾਂ ਲੋ ਭਾਖਈ, ਮਲ ਕਲ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਵਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜੇ ਭੰਨ, ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨ, ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਫਰੀਦਾ ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ, ਦਰਗਹਿ ਆਏ ਕੰਮ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਆਇਆ ਨਾ ਜੋ ਤੂੰ ਭਲੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਕੀ ਪੂਜੈ ਔਧ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਿਸੈ ਕੌਣ ਰਾਖਈ। ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ?
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਅਲਾਣੀਆਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੁਕਿਆ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਣ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਲਾਮੇ ਦੇਣੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਾਮੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਲਾਮੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਸ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਧੰਨਤਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਰ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਲਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਲਾਮਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਧੰਨ ਹੀ ਆਖੋ। ਜਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਲਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਸਿਰੰਦਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ ਜਗ ਧੰਦੈ ਲਾਇਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਧੰਨ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਲਤ ਪੁੰਨੀ ਪਾਈ ਭਰੀ, ਜਾਨੀੜਾ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ ਮੋਲਤ ਪੁੰਨੀ ਪਾਈ ਭਰੀ। ਮੋਲਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਈ ਭਰੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਣ ਡੁੱਬੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰਾਖ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਾਖ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦਾ ਹੋਇਆ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆ ਭਾਂਡਾ ਡੁੱਬ ਜਾਏ ਸਮਝ ਲਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਸ ਪਣ ਡੁੱਬੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਏ
ਤੇ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਜਲ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੋਹਲਤ ਪੁੰਨੀ ਪਾਈ ਭਰੀ ਜਾਨੀ ਅੜਾ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕੀ ਪੂਜੈ ਔਦ ਤਿਸੈ ਕੌਣ ਰਾਖਈ, ਵੈਦਿਕ ਅਨਕ ਉਪਾਮ ਕਹਾਂ ਲਓ ਭਾਖਈ। ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈਦ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਖੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਏਕੋ ਚੇਤ ਗਵਾਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਆਵਈ। ਐ ਮੂਰਖ ਮਨ, ਤੂੰ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਜੋ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਤੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਏਕੋ ਚੇਤ ਗਵਾਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਆਵੇ, ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਾਂ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਤਨ ਛਾਰ, ਬ੍ਰਿਥਾ ਸਭ ਜਾਵਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਵੇਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚੱਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਾਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਆਸੀਸ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।